주님의 이름으로 여러분 모두를 또 환영합니다. 한 주간도 잘 지내셨나요? 오늘 우리가 복된 주일, 4월 마지막 주일 주님께 예배를 드리도록 하겠습니다. We'll have a worship service on the last Sunday of April. 우리 잠깐 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님, 4월의 마지막 주일을 당신께 예배합니다. 오늘 이 예배를 통하여 주님의 은혜가 더욱더 충만케 하시고 하나님께서 기뻐하시는 예배 되게 하여 주옵소서. God, I worship you on the last Sunday of April. Through this worship today, please let your grace be more fulfilled and the worship that God is pleased with. Thank you for everything and pray in Jesus' name. Amen. Let's all stand. 우리 같이 함께 일어나셔서 주의 친절한 팔에 안기세 찬송 부르시면서 예배를 시작하겠습니다. 우리 손뼉 치면서 찬양할까요? 주의 친절한 팔에 안기세 우리 마음이 평안하리니 항상 기쁘고 팔에 안기세 주의
you as a precious jewel. Learn to give all and be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus,
stop the coronavirus and for victims. 우리가 계속 이 질병으로부터 안전하기를 기도하고 많은 또 희생자들과 슬픔 가운데 있는 그들에게 위로함이 있기를 같이 기도합시다. Number 2, today's service and all church members. 우리가 항상 기도하는 제목들이지만 예배를 위해서 정말 하나님께서 기뻐 받으시는 예배가 되어지기를 기도하고 예배에서 모든 순서를 담당한 사람들에게 또 영적으로 또 힘주시기를 또 기도합니다. 그리고 우리 성도들의 영육간의 건강을 위해서도 계속 기도합시다. Number 3, all nation and all leaders. 우리가 나라와 또 그 모든 그 위정자들을 위해서 리더들이 하나님 앞에 무릎 꿇을 수 있도록 우리가 같이 기도합니다. Number 4, USA, Korea, North Korea, China, Ukraine, and missionaries. 우리가 이 기도 제목 날마다 기도하고 있지요. 특별히 우크라이나 전쟁이 멈춰지기를 지금 굉장히 어려운 가운데 있습니다. 2달여 가운데 진행되어지고 있는데 속히 회복되어지고 정말 슬픔을 당한 자들을 위로할 수 있도록 우리가 하나님 앞에 도합심에서 기도하기를 원합니다. 우리 다 같이 큰 소리 내어서 함께 기도합시다. Let's pray loud. 전능하신 아버지 하나님 앞에 이 시간 기도합니다. 주님이 우리가 아직도 질병 가운데 안전하지 못합니다. 물론 많이 좋아졌습니다. 그러나 우리가 더욱더 건강할 수 있도록 도와주시옵시고 이 질병과 어떤 위기가 오든지 하나님을 온전히 믿고 나가는 우리 모두가 되어져 갈 것입니다. 아직도 하나님을 알지 못하는 사람들 정말 세상 가운데 죽어가는 어리석은 인생들이 너무나도 많이 있습니다. 주여 이 모든 질병과 또한 여러 가지 역사와 현상들을 통하여서 자연의 모든 현상들을 통하여서 하나님의 주인이시고 하나님의 통치하심을 알게 해주시길 원합니다. 또 반면에 이 질병으로 인해서 가족을 잃고 슬픔 중에 있는 사람들이 너무너무 많이 있습니다. 주여 그들을 위로해 주시옵소서. 그들을 위로해 주시옵시고 그들을 그 슬픔 가운데 다시금 건져내 주시옵시고 희망을 가질 수 있도록 도와주시고 주님을 바라보는 저의 자녀들로 또한 속여 주시옵시고 이 어려운 가운데 오직 주님을 믿는 역사들이 또한 나타나 줄 수 있도록 도와주시옵시며 모든 교회들이 그런 어려운 가운데 있는 자들을 도울 수 있도록 은혜를 도와주시옵시고 사랑의 동성을 도와주시기를 원하고 기도합니다. 주여 우리가 드리는 예배 주님 받으시옵소서. 성도들 영육간의 건강을 도와주시옵소서. 나오지 않는 자들이 주님 앞에 나오기를 또 소망하며 저들이 어디에 있든지 하나님을 온전히 섬기는 자들이 되어지기를 소망합니다. 아버지의 나라 위정자들이 정말 하나님께 돌아야 될 것입니다. 만물의 주인이 여호와 하나님의 심을 알게 해주시옵시고 위정자들이 주님 앞에 무릎 꿇고 주님을 섬기는 위정자들 주님을 섬기는 나들이 되어줄 수 있도록 도와주시옵시고 우상이 무너지고 깨뜨려지며 모든 악한 사람들이 물리쳐질 수 있도록 주여 도와주시옵기를 간절히 기도합니다. 주님 아버지하며 또 한국과 또 아버지 미국, 북한, 중국 모든 그곳에 있는 그리스도인들 주님 지키시고 도와주시옵시고 저들의 믿음을 굳게 해주시옵시고 이 어려운 가운데 주님을 섬기며 온전히 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 특별히 우크라이나 아버지의 전쟁으로 인해서 많은 사람들이 고통 가운데 있습니다. 많은 사람들이 슬픔에 잠겨 있습니다. 주여 속히 푸틴이 전쟁을 멈춰냅니다. 러시아가 철군이 되어줄 수 있도록 도와주시옵소서. 그의 정치적인 약을 다 버릴 수 있도록 도와주시옵시고 다시금 회복되어질 수 있도록 도와주시옵시고 위로해 주시옵기를 간절히 기도합니다. 오직 주님만이 우리를 위로하실 수 있고 오직 주님만이 우리를 감싸줄 수가 있습니다. 주여 도와주시옵소서. 이 시간 도와주시옵소서. Heavenly Father, we praise you, we thank you, Father. Every single day, the moment you always cover us, protect us, and you carrying us. And thank you, Father, you blessed this day and you lead us, Father, to your temple, your church. And we gathering together in Jesus' name. We come to you, Lord, and we bow down before you, Father, and we praise you. We thank you, Father. We glory and honor and we praise you, Father, and we praise you. We thank you, Father. Still is a lot of, Father, your sons and daughters, they are staying at home, but Father, touch their heart. End of this age, Lord, they are, Father, they are feet that are moving onto the church, and we are together. We worship you, Father, and bless them, the Father. We praise you. We thank you, Father. End of this age, the Lord. I know that we know that the Lord Jesus come to very soon. All the world, the Father, disaster, Father, but even though especially this United States and Korea,
They are the footstep under the Sodom and the Gomorrah. But the Father, bless them, the Lord. They are the Lord. You created this country. You created Korea. They are your believer, the Father. They pray and that you made this country, Lord. And the reason you made this country and the Korea because your ministry and your glory and your kingdom, Father. But these people is against you, Father, but touch their heart, even this country, all of the world, Lord, that touch the leader, and come to they are give them the heart of the Father, who is God, who is the Creator, who is the living God. Give them the Lord. So repent them, come to you, Lord. So on all the earth is come to you, and Father, bless the Father. We praise you, we thank you, Father. Father, we praise you and thank you, Father. Watch over the Ukraine. They are this disaster, Lord. So the Russia, they are Russia attacking the Ukraine. Even the young women, the young children, through old people, they are raped and killing. So many people lives are lost, and they don't know where they go. So many Namin, so many people, Lord, the disaster. But the reason that you loved this time, the Father, all the Father around the world, the Christianity, Father, to praise and the Father to repent, to come to you and rebuild the Father to your church and touch the Putan to give them the Father. He's not God. He's not the Father, but that He is Father using the evil. Father, but to give them the soft heart, give them the Father your heart. So the average lives is how important to the Father. So stop this world. Stop all the Russian soldiers to give them the Father. Every time they went in front of the Ukraine people, they are thinking about their family, their son, their daughter, also their parents, and their wives. So they're not acting like evil things, the Lord. Bless the Father, protecting the Ukraine's people. We praise you, we thank you, Father. Even this time, the Father, so many, Father, missionary, horrible place, they'll give their life to you and their family, children, Father. They don't know when their lives are ending, but their only one thing is the missionary gospel to all the lives is, Father, very important to you. So watch over their feet, watch over their family. Even through the Father, the missionary, they accepted the Jesus, watch over them, the horrible place. Every day, the Lord, even Africa, Middle East, India, North Korea, China, they're always, Father, Holocaust. But watch over them, the Lord, protect them, the Lord. Even the like Father, Israelite, they live in the 40 years desert. You watch over them, the Lord. Protect the Father. We praise you, we thank you, Father. Bless the Father, this Elim Church. Recently you made this Elim Church, Father, because, Father, you purpose, Father. Bless the Father with Elim Church. All the way through, we are the victory. We are, Father, army of Christ. So we are give us the strong believer, Father. Follow the step with follow the Jesus Christ and bless the Father. Bless the Father, Pastor Shin. You know how much he working in how much work with you, Father. Sometimes his Father weak, but you give him the strength. Anoint him, Father, and holding him to Father, and give him the more, the Father. So look up to you and follow the step with you, Father. We praise you, we thank you, Father. We bless the Father, Pastor Bill. Bless the Father, Pastor Bob. Bless them, anointing them, the Lord. Give them the strength, them, the Lord. So together, always together, Father, with your kingdom. Follow the Father. We praise you, we thank you, Father. Today is a communion day, the Father. Every each one of us, we are this communion, Father. Every each one of us look around and thinking about ourselves, Father, and we are Jesus Christ, in Christ Jesus. We praise you, we thank you, Father, and bless this moment, bless us, Father, this service in Jesus' name. Amen.
항상 매월 마지막 주일에 있는 성찬식을 진행합니다. Today, through this communion service, we want to imitate God's love, the saving grace of Jesus Christ, and the sacrifice of Jesus Christ. 우리는 성찬식을 통해서 예수님이 오시는 그날까지 주님의 사랑을 전하고 이 성찬식을 지켜나갈 것을 결심해야만 할 것입니다. Furthermore, through the communion service, we should be determined to keep this communion service by spreading the love of the Lord until the day when Jesus comes again. 이제 우리는 성찬식 찬송가 우리가 2절 부르시면서 우리가 진행하도록 하겠습니다. 고린도전서 11장 23절 24절을 함께 읽겠습니다. Let's read 1 Corinthians chapter 11, 23 and 24 in the New Testament. Together. 내가 너에게 전한 것이 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지이사 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고. 아멘. 아멘. Now please come forward one by one. 그리고 제가 이제 여러분들에게 하나씩 빵을 나눠 드릴 테니까 여러분들이 빵을 가지시고 자리에 앉으시면 되겠습니다. And I will give bread to each one. Those who receive the bread, please go to your seat and sit down. 그리고 다 앉으시면 제가 기도한 후에 같이 빵을 먹겠습니다. When everyone is seated, I will pray and eat bread with you. Let's pray. 우리의 구원자 예수님, 저희가 당신의 몸을 비유로 하는 빵을 먹습니다. Our Savior Jesus, we eat the bread of your body as a parable. 주님, 당신은 당신의 몸이 뜯겨나가는 고통을 참으시고 우리에게 구원의 은혜를 베풀어 주셨습니다. Lord, you endured the pain of your body being torn,
and you have given us the grace of salvation. Thank you so much. 우리는 이 빵을 먹음으로 당신이 우리에게 보여주신 희생의 삶을 본받아서 평생 희생하고 또 헌신하면서 살겠습니다. By eating this bread, we will imitate the life of sacrifice you showed to us, and we will live a life of sacrifice and devotion for the rest of our lives. Give us strong faith. I pray in Jesus' name. Amen. Let's sing together. Three. 이는 나 위하여 영광을 받으사 주가 친히 배신을 주의 모여 오릴 세르빛 이는 나 위하여 영광을 받으사 주가 고린도전서 11장 25절부터 29절까지 읽겠습니다. Let's read 1 Corinthians chapter 11, 25 through 29 together. 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당치 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피를 범하는 죄가 있느니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분변치 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 아멘. 아멘. 이제 한 분씩 앞으로 나오시고 그리고 여러분들이 잔을 가져가시고 자리에 앉으셔서 기다리시면 되겠습니다. Now please come forward one by one and take one glass of wine. Those who receive the wine glass, please go to your seat and sit down. When everyone is seated, I will pray and drink wine.
용서하신 하나님, 이제 우리가 주님의 피를 상징하는 포도주를 마십니다. God who forgives our sins, now we drink the wine symbolizing the blood of Jesus Christ. 우리가 포도주를 마심으로 죄 없으신 예수님이 희생 제물이 되셔서 우리를 구원해 주신 것을 날마다 기억하고 감사하며 살겠습니다. By drinking wine, we will remember and give thanks every day that Jesus, who was without sin, became the sacrifice to save us. 또한 우리는 최선을 다하여 복음을 전하고 하나님께 영광을 돌리며 살겠습니다. Also, we will do our best to preach the gospel and live to glorify God. 성령 하나님, 우리의 삶을 주관하여 주옵소서. Holy Spirit God, take control of our lives. I pray in Jesus' name. Amen. 감사합니다. 우리 찬송가 부르시면서 봉헌하도록 하겠습니다. 1절만 부르겠습니다. 나 주의 도움 받고자 주 예수님께 뵙니다. 그 구원 허락하시사 날 받으옵소서. 내 모습 이대로 주 받으옵소서. 날 되돌아가신 주 날 받으옵소서. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님, 지난 주일 동안에도 한 주간에도 저희들을 지켜주셔서 감사합니다. 그리고 저희들이 하루하루 살 수 있도록 보호해 주셔서 감사합니다. God, thank you for protecting us over the past week, and thank you for guiding us to live day by day. 또한 저희들에게 먹을 것을 주시고 당신의 사랑을 느끼게 해주시니 감사합니다. 하나님의 은혜를 저희들에게 넘치게 해주셔서도 감사합니다. Thank you also for giving us food and making us feel your love. Thank you for overflowing with God's grace to us. 주님, 우리가 하나님께서 주신 재물을 구별해서 당신께 바칩니다. Lord, we set apart and dedicate God-given wealth. We believe that this offering will be a blessed offering that represents the glory of God and establishes the kingdom of God. 성도들의 가정과 일터와 주님의 몸된 교회가 더욱 하나님의 사랑이 넘쳐서 하나님의 은혜를 나타내고 당신의 증거를 나타내는 복된 교회가 되게 하여 주옵소서. May the families, workplace of the church members and the church in the body of the Lord overflow with God's love and become a blessed church that shows God's grace and your testimony. I bless and pray in Jesus' name of Jesus Christ. Amen. 아나운스먼트 하기 전에 우리 웰컴 하면서 함께 인사 나누겠습니다. Welcome, hi everybody, Shalom. This is Jesus Christ. 네, 고맙습니다. 교회 소식을 좀 볼게요. 우리가 항상 기도하는 제목들입니다. 우리 세 분 목사님들의 건강을 위해서 계속 기도해 주십시오. 이순익 성도님
건강과 안전을 위해서 계속 기도해 주십시오. She is dementia now. 그래서 좀 어려운 가운데 있습니다. 우리 기도가 we need to pray more for her. 우리 짐테일러 성도님의 그 발 뒤꿈치가 잘 나을 수 있도록 기도합시다. 조 집사님 어깨뼈가 더 잘 붙고 아물 수 있도록 기도하고요. 또 부인 되시는 조경원 성도님 건강이 회복되도록 기도합시다. 러시아의 전쟁이 멈춰지는 것 그리고 위로하심과 또 우크라이나가 다시 평화를 찾을 수 있도록 계속 기도합시다. 넘버 2, 교회 거라지 세일이 하나님의 은혜 가운데 잘 끝났습니다. 하나님께 감사를 드리고요. 총 수입은 1,064불 75달러입니다. 할렐루야. 아멘. 아멘. 이렇게 작은 교회에서 이 정도 나온 거는 굉장히 많이 나온 것입니다. That's enough. 그래서 물건으로 도네이션 해주신 분들께 또 감사를 드리고 또 직접 물건 정리와 또 판매에 참석해 주신 분들께도 감사를 드립니다. 한국에 계신 우리 all the church members live in Korea. One lady sent to donate from garage sale. 그래서 너무 감사해요. 네. 이 금액은 성교비로 사용할 계획입니다. 넘버 3, 오늘은 예배 후에 성경 공부가 있습니다. 넘버 4, 주간 취소되는 모임이 있습니다. 수요일 새벽 기도는 취소가 됩니다. 혹시 잊어버리신 것 같아서 다시 이렇게 올립니다. 두 번째는 돌아오는 주일에는 우리가 성경 공부를 취소하도록 하겠습니다. Next Sunday, Bible study is canceled because I think about Pastor Bill and I be plan for Papini anniversary or some, right? Centennial. Yeah. So 그래서 우리가 좀 다음 주에는 좀 이렇게 전체적으로 좀 스킵을 하려고 합니다. 이해해 주시기를 바랍니다. Thank you for understanding this announcement. Number 5, 5월 주일 예배위원들이 있는데요. 보시고서 혹시 변동사항 고칠 부분들이 있으시면 저한테 미리 말씀해 주시기를 바랍니다. 모두 함께 기도와 말씀으로 믿음 생활에 더욱 충실하게 사시기를 바랍니다. 혹시 또 다른 광고 있습니까? Do you have any announcements for us? Anybody? Yes, Pastor. Yes, thank you for mentioning Dr. Finley's centennial next week. Okay. And Ivy and I would like to invite everyone to join us for the luncheon. Everybody, we will be at the Greencroft Club, the country club, and we will have the luncheon at 12:30. So it's a good time to celebrate Dr. Finley's life and ministry, but mostly it's a time for us to give our own testimonies of what God has done this year. This marks the end of the school year. The final exams are beginning next week, and this will be the end of our ministry this year. We will continue in the summer. We're not going to stop. Yes. But this ends this semester, and this is the 59th year Wow. of our ministry at UVA. Hallelujah. Very exciting. Okay. Amen. Thank you. Thank you for sharing. 오늘 말씀을 보겠습니다. Today's scripture, Revelation chapter 2, verse 24 through 29. 요한계시록 2장 24절부터 29절까지의 말씀입니다. Let's read these verses now together. 두아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사단의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하노니 다른 짐으로 너희에게 지울 것이 없노라. 다만 너에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주리니 그가 철장을 가지고 저희를 다스려 질그릇 깨뜨리는 것과 같이 하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라. 내가 또 그에게 새벽별을 주리라.
귀에 있는 자는 성령의 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 아멘. 아멘. 본문 속에서 예수님은요, 두아디라 교회에 어떤 모습으로 등장하고 계시지요? 18절에 가서 이렇게 좀 살펴보면 예수님은 빛난 주석과 같은 모습으로 그 교회에 나타나셨습니다. 왜 예수님은 빛난 주석 같은 모습으로 나타나셨을까요? 그것은 당시 두아디라는 청동업이 발달하였기 때문에 예수님의 이런 등장은 사람들에게 잘 기억되게 할 수 있다라고 하는 것입니다. 그리고 예수님은 하나님의 아들로서도 말씀하고 계시지요. 예수님이 이런 모습으로 두아디라 교회에 말씀하시는 그 이유는요, 두아디라에는 제우스의 아들로 여겨졌던 태양신이었던 아폴로를 숭배하고 있었기 때문입니다. 예수님은 두아디라 교회의 사람들에게 아폴로가 신이 아니라 오직 예수 그리스도만이 참 하나님이심을 알게 하시기 위해서 하나님의 아들로 말씀하고 계신 것이지요. 그래야 예수님은 우상 숭배자와 이세벨의 행음을 따르는 자들을 반드시 심판하실 것을 말씀하고 계십니다. 그런 후에 예수님은 두아디라 교회를 향해서 칭찬을 하고 계시지요. 그 칭찬의 내용은 19절에 가서 보면 있습니다. 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 나누니 내 나중 행위가 처음 것보다 많도다. 두아디라라고 하는 것은요, 직조기술, 염색, 피역 작업, 또 도자기를 만드는 것이 성행했고 특히 옷감 장사가 유명했어요. 이곳에서 배출된 유명한 여인이 있죠. 그 여인은 사도행전에 등장하는 자주장사 루디아입니다. 이토록 상업이 발달된 도시였기 때문에 두아디라 교인 중에는 장사를 해서 돈을 많이 번 사람들이 있었습니다. 그들은 헌금을 많이 함으로써 하나님께 대한 열심을 보였겠지요. 자, 예수님은 물질을 통해서 하나님의 사업을 했던 그들을 칭찬하셨다라는 거예요. 그리고 예수님은 두아디라 교회의 사랑과 믿음과 섬김과 그리고 인내가 처음보다 더욱 좋아진 것에 대해서도 칭찬을 하셨습니다. 계시록에 등장하는 7교회 가운데 첫 번째 교회의 이름을 아시나요? 예, 에베소 교회이지요. 자, 에베소 교회는 뭘 잃어버렸습니까? 첫사랑을 잃어버렸어요. 그래서 예수님께 책망을 받았습니다. 그런데 두아디라 교회는요, 처음보다 오히려 더 성장했다라는 거예요. 예수님은 이 부분을 칭찬하셨습니다. 여러분, 미래학자였던 엘빈 토플러는 앞으로의 세계를 지배하는 사람은 지식을 가진 자, 권력을 가진 자, 부유함을 가진 자라고 했습니다. 그런데 보세요. 미래학자답게 오늘 우리가 살고 있는 이 세상은 어떤가요? 정말 그의 말대로 세계를 지배하는 사람들은 지식을 가진 자, 권력을 가진 자, 부유함을 가진 자가 아닌가요? 세상은 점점 더 그렇게 변해가고 있는 것 같습니다. 세상이 이렇게 변해가듯이 그리스도인의 삶도 점점 변해가고 있어요. 그리스도인 역시 물질의 노예로, 권력의 노예로, 지식의 노예로 변화되어져 가고 있다는 것입니다. 그래야 그리스도인은 물질이나 권력이나 지식들이 우상이 되어서 하나님을 믿는 것에 대해서 합리화하거나 변질되어 가고 있다는 거죠. 즉 그리스도인의 믿음은 물질 앞에서, 권력 앞에서, 지식 앞에서 쓰러져 가고 있는 것이 현실입니다. 오늘 성경에 나오는 두아디라 교회 역시 이런 문제점을 가지고 있었어요. 예수님은 두아디라 교회를 향해서 그리스도인임에도 불구하고 물질이나 권력이나 지식 앞에서 믿음을 지키지 못하고 변질되어가는 그런 모습에 안타까워하셨습니다. 그리고 예수님은 회개하고 예수님이 당신이 오실 그때까지 굳게 잡고 있어야 할 몇 가지를 당부하고 계십니다. 첫째는 이단을 용납하지 말라는 것입니다. 20절 앞부분에 보니까 그러나 내게 책망할 일이 있노라 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 내가 용납함이니 라고 했어요. 이세벨은요 구약 성경에 보면 우상 숭배에 가장 사악했던 아합 왕의 부인으로 등장했습니다. 그런 이름을 가진 여인이 두아디라 교회에 있었다라는 거죠.
이 여인에 대해서 20절에 자칭 선지자라고 했을 정도로 그녀는 믿음에 있어서 매우 열심이었던 것 같습니다. 또한 신학자들은 이 여인에 대해서 부자였을 것이라고 추측합니다. 그래야 이 여인은 많은 헌금을 함으로써 자신이 교회의 권력을 가지고 교인들의 믿음을 좌지우지하는 역할을 했을 것으로 추측합니다. 이런 행동은 교회에 있어서는 안 되는 일임에도 드아디라 교회는 용납하고 있었다는 것이지요. 오늘날 교회들은 어떻습니까? 물질로 교회를 혼란스럽게 하는 일들이 얼마나 많은가요? 어떤 교회는 큰 사업을 하는 사람이 교회에 나오면 대환영하고요, 안아주고요, 그리고 얼마 후에 직책을 맡겨주기도 합니다. 이래서는 안 되죠. 물질로 사람을 판단치 말고 그 사람의 그 성품과 믿음을 보아야만 하는 것입니다. 여호수아 9장에 보세요. 여호수아와 이스라엘 백성들이 가나안을 정복해 나갈 때에 불쌍한 모습으로 와서 목숨을 구걸한 누구? 기브온 거민들을 살려주는 장면이 나와요. 하나님은 여호수아에게 모두 진멸하라고 명령하셨지요. 그러므로 여호수아가 기브온 거민을 살려둔 것은 하나님의 명령을 어긴 엄연한 불순종한 행동이었고 죄였습니다. 이처럼 오늘날 이단들은 뛰어난 변장수를 가지고 교회에 들어오거나 신실한 하나님의 자녀들을 미혹해서 하나님께로부터 멀어지게 만들죠. 심지어 믿음의 가정까지 파괴해 버립니다. 하나님의 자녀들이 이단들에게 쉽게 넘어지는 것은 이단들이 완전하게 위장하기 때문입니다. 이단이 똑똑해서가 아니라 사탄이 그들을 완전하게 만들기 때문입니다. 그래서 고린도후서 11장 14절에서도 보면 사단이 자기를 광명의 천사로 가장한다고 했지요. 이처럼 마귀는 자신의 정체를 숨기고 우리의 가족을 통해서, 우리의 이웃을 통해서, 아주 가까운 친지를 통해서 접근해 옵니다. 사랑하는 여러분, 요한일서 4장 1절을 함께 읽어봅시다. 사랑하는 자들아, 너희가 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하여 보라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라 고 했지요. 아멘. 이단들이 판을 치는 이 세상이지. 우리가 정신을 똑바로 차리지 않으면 나의 믿음이 어느 순간에 타락하게 될지 몰라요. 예. 우리가 이단에 넘어가면 수십 년의 믿음의 그 공든탑이 무너지게 되는 것입니다. 우리의 그 영혼이 이단의 손에 넘어지게 해서는 안 된다라는 것이지요. 그럼 어떻게 이단에 넘어가지 않을까요? 그것은 우리가 하나님의 말씀을 잘 알고 있어야 돼요. 세상 일도 아는 것만큼 뭐가 있다? 힘이 되는 것처럼 우리가 하나님의 말씀을 아는 것만큼 힘이 되는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 많이 알게 되면 이단을 구별할 수 있는 능력이 생깁니다. 또한 이단에 빠질 일도 없어요. 하나님의 말씀을 공부합시다. 아멘. 한국 속담에 소 잃고 외양간 고친다는 말이 있잖아요. 소를 잃고 나서 외양간을 고쳐봐도 소는 돌아올 수가 없어요. 다시 큰 돈으로 소를 살 수밖에 없습니다. 믿음도 그런 것이에요. 우리가 인생의 마지막이 되어서 후회하면 그때는 늦는다라는 것입니다. 우리는 물질에 끌려다니는 사람이 되어서는 안 됩니다. 우리는 권력에 끌려다니는 사람이 되어서도 안 돼요. 세상 지식이 하나님의 말씀보다 더 위에 있게 해서도 안 됩니다. 위대하신 예수님도 이 세상에 사시는 동안에 오직 하나님의 그 말씀으로 사셨어요. 그러므로 저나 여러분은 하나님의 그 말씀을 늘 읽고 공부해서 이 세상 가운데서 영적인 승리자요 하나님의 능력을 나타내는 사람이 되어야만 합니다. 아멘. 두 번째, 거짓 교훈을 조심하라는 것입니다. 20절에 또 보니까 그가 내 종들을 가르쳐 꾀어 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다고 했어요. 두아디라는 장사가 잘 되게 해달라고 태양신인 아폴로신에게 재물을 바치는 것이 관행으로 되어 있는 도시였습니다. 그래서 이 제사는 그리스도인인 상인에게 있어서는 큰 시험거리가 되었어요. 믿는 사람이라면 당연히 우상에게 제사를 드리지 말아야 하지요. 그런데 이런 갈등에 있는 그리스도인들에게 이세벨이 거짓 교훈을 가르치고 있는 것입니다.
20절을 다시 말하면 이와 같아요. 여러분, 이 도시는 살면서 제사를 드리지 않고는 장사할 수가 없어요. 사실 이 제사는 그저 관습적으로 절 한 번만 하면 되는 것입니다. 어려운 일이 아니잖아요. 절 한 번만 하고요, 장사해서 많은 돈을 벌고 헌금을 많이 하면 하나님이 더 좋아하시지 않겠습니까? 이런 뜻이에요. 자, 그래서 두아디라 교회 성도들이 이런 이세벨의 말에 현혹되어서 우상에게 제사를 지냈던 것이지요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 정말 이세벨의 말이 옳다고 생각하십니까? 우리가 현실적으로 생각해보면 맞는 것도 같고 별 문제도 없어 보이지요. 그러나 하나님은 결코 이런 말을 옳다고 하시지 않으시며 잘못되었다고 화를 내십니다. 당연히 우상을 숭배하는 행위이고 하나님께 책망을 받을 행동입니다. 한 중국 청년이 미국에서 아주 좋은 학교를 다니고 우수한 성적으로 졸업을 한 다음에 정부 관리직을 가버먼잡을 제의를 받았어요. 그런데 그 청년은 가버먼잡을 다 사양하고 목회자의 길을 선택을 했습니다. 어떤 사람이 물었어요. 당신은 왜 그처럼 좋은 자리를 거절하고 목사님이 되셨습니까? 그는 이렇게 말했어요. 나는 외세 배척 운동인 의화단 사건이 중국에 있었을 때에 그 내륙 지방에 살고 있었습니다. 우리 마을에는 우상을 섬기는 큰 신당이 있었는데 하루는 많은 기독교인들이 군인들에게 잡혀서 그 신당으로 끌려갔습니다. 군인들은 기독교인들에게 우상에게 절하고 신앙을 버리도록 위협했어요. 기독교인들이 우상에게 절을 하면 군인들이 살려준다는 거죠. 군인들은 기독교인들을 한 줄로 세우고 우상 앞을 하나씩 지나가게 하면서 절을 하게 했습니다. 그런데 거기에 끌려온 163명의 기독교인들은 절을 하기는커녕 고개도 숙이지 않고 우상 앞을 그냥 지나갔습니다. 그러자 군인들은 자기들이 갖고 있던 날카로운 칼을 휘둘러서 기독교인들의 목을 다 잘랐습니다. 기독교인들은 절만 하기만 하면 살 수가 있는데 163명의 기독교인들은 모두 신앙을 지키기 위해서 순교의 길을 택한 것입니다. 나의 아버지도 그 중에 한 분이셨어요. 그 당시 나는 비록 어렸지만 그 사건은 내가 인생을 어떻게 살아가야 할 것인지를 분명히 가르쳐 주었습니다. 이렇게 얘기했어요. 여러분, 이 시대를 보세요. 두아디라 교회와 같은 일들이 일어나고 있지 않습니까? 그리스도인이 쉽게 사상과 타협하는 일들 많습니다. 예를 들어서 성경에서 술 취하지 말라고 했으니까 취하지 않게 먹으면 괜찮아. 그리고 마음으로 음탕한 마음을 먹은 것은 몸으로 다른 사람과 죄를 직접 지은 것이지 아니니까 괜찮아. 정말 그렇게 생각을 하십니까? 고린도전서 3장 16절을 함께 읽어봅시다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느뇨. 아멘. 또 고린도전서 6장 11절도 함께 읽어봅시다. 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. 아멘. 여러분, 우리가 예수님을 구원자로 믿은 후에는요, 성령 하나님이 내 안에, 우리 안에 거하시는 것이지요. 그 성령 하나님이 우리 안에 계심으로 우리는 항상 거룩하고 의롭게 살아가야 할 책임이 있는 것입니다. 못하겠다고요? 아니요, 해야 되는 것입니다. 그런 사람이 크리스천입니다. 여러분, 우리는 사는 동안에 믿음을 지키기 위해서 심각한 고민을 하게 되는 경우가 있을 것입니다. 그럴 때 우리는 단호하게 선택해야 하는 것. 그것은 우리는 어떤 상황에서도 하나님만을 섬겨야 한다는 것입니다. 야고보서 1장 8절에 보니까 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 말씀이 나오지요. 두 마음을 품으니까 이쪽도 아니고 저쪽도 아닌 경우가 되는 것입니다. 여러분, 하나만 물어봅시다. 한 남자가 있는데 두 여자랑 사랑하고 있어요. 양다리를 걸치고 있어요. 이런 남자의 행동이 옳다고 생각하십니까? 아니요. 아니면 잘못되었다고 생각하십니까? 저는 잘못되었다고 생각을 합니다. 하나님도 양다리를 걸친 사람을 싫어하십니다. 하나님은 우리가 한 분 하나님을 섬기기를 원하시며 다른 우상을 섬기면 화를 내시고요.
책망하시는 분이십니다. 종이 주인의 말에 복종해야 하는 것처럼 모든 인류는 하나님께 순종해야만 하는 것입니다. 아멘. 그러므로 사랑하는 여러분, 우리가 세상과 타협하지 않는 것이 현재는 고난이 될지도 모르지만 그 고난은 잠시뿐이고 저 천국에서 그 어떤 것보다도 값지고 소중한 삶을 살게 될 것을 기억하시기를 바랍니다. 또한 내가 믿음을 잘 지키면 나의 가족들과 교회가 하나님의 큰 은혜를 누리며 살게 될 것을 믿으시기를 바랍니다. 아멘. 세 번째, 회개하라는 거예요. 회개하라. 21절에 보니까 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 그 음행을 회개하고자 아니하는도다 라고 했어요. 이단이나 거짓 교훈보다도 더 위험한 죄가 바로 회개하지 않는 것입니다. 두아디라 교회 교인들은 분명 믿음을 가지고 있었음에도 돈과 권력과 출세의 눈이 어두워서 믿음에서 떨어져 나갔어요. 이런 현실적인 사고방식이 그들을 서서히 변질시켜갔던 것이지요. 예수님은 분명 회개할 기회를 주셨지만 그들은 회개하지 않았습니다. 그런 그들에게 예수님은 어떤 경고의 말씀을 하시나요? 22절과 23절에 보니까 볼지어다 내가 그를 침상에 던질 터이요 또 그로 더불어 간음하는 자들도 만일 그의 행위를 해결치 아니하면 큰 환난 가운데 던지고 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라 고 말씀하셨습니다. 이 말씀은요, 우상을 숭배하는 자를 따르고 또한 우상을 숭배하여 하나님을 향한 그 믿음을 저버리고 세상과 타협하는 행동을 하는 자들은 병이 생겨서 침상에 눕게 만드시겠다는 뜻입니다. 또한 그리스도인으로서 세상에 대하여 빛과 소금의 역할을 하지 않는다면 그 생명을 거두시겠다고 말씀하세요. 얼마나 무서운 말씀이십니까? 우리는 우리의 죄악에 대해서 즉시 회개하는 것이 필요합니다. 회개는 돌아서는 것이지요. 회개는 과거의 잘못을 하나님께 고백한 후에 다시는 그 죄를 짓지 않는 것이며 그 죄로 다시 돌아가는 것도 아니고 이제는 새롭게 된 몸과 영혼으로 하나님의 그 일들을 즐거워하고 좋아하는 것입니다. 예수님은 이런 사람에 대해서 누가복음 15장 7절에서 다음과 같이 말씀하셨습니다. 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 아멘. 우리의 잘못을 고백하고 그 죄에서 돌아서면 천국에 있는 의로운 사람 99명보다도 하나님은 회개한 그 한 사람을 더 기뻐하신다는 말씀이죠. 얼마나 은혜로운 말씀입니까? 그럼 어떻게 돌이킬 것인가요? 25절을 함께 읽어봅시다. 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라. 아멘. 너희에게 있는 것이 무엇입니까? 그것은 19절입니다. 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 나누니 내 나중 행위가 처음 것보다 많도다. 아멘. 이것을 예수님이 오실 때까지 굳게 잡으라는 거예요. 다시 말해서 우리가 구원받은 그 첫 시간을 기억하고 헌신의 삶을 계속 살라는 말입니다. 사랑하는 여러분, 수위에는 주머니가 없다는 말이 있어요. 즉 죽을 때에는 아무것도 가지고 갈 수가 없다는 뜻이죠. 우리는 우리의 인생의 가장 소중한 발자취를 남겨야 하는 것입니다. 그것은 우리의 인생 걸음에 오직 예수님의 발자취만을 남겨야 한다는 것입니다. 우리가 걸어간 그 길을 우리의 후손들이 따라올 것이지요. 그러면서 우리를 평가하게 될 것입니다. 그때 우리는 후손에게 부끄럽지 않은 사람이요 훌륭한 기억을 남기는 사람이요 믿음의 증인으로 기억되어야 할 줄로 믿습니다. 할렐루야. 네. 마지막, 인내하면 보상이 반드시 있다는 것입니다. 26절에 보니까 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주리니라고 하셨습니다. 미끼가 없이 낚시하는 것을 보셨습니까? 하루 종일 미끼 없이 낚시하는 홍어를 잡는 어부들이 있습니다. 미끼가 없는 이유는 홍어는 바닥 밑을 다니기 때문에 바늘을 바닥에 닿게 던져서 그 홍어가 지나가다가 걸리게 된다라는 것이지요.
그러나 그 잡히는 수가 매우 적기 때문에 하루 종일 홍어잡이를 할 수밖에 없어요. 그렇게도 힘이 들지만 그 일은 그들의 일이며 그들이 그 일을 끝까지 하는 이유는 홍어를 통해서 돈을 벌어서 아이들을 교육도 시키고 생활도 할 수 있기 때문입니다. 그들은 그 보상을 기대하면서 너무너무 힘든 일이지만 하루 종일 홍어잡이를 합니다. 예수님은 마치 홍어를 잡는 어부들처럼 두아디라 교회에 대해서 믿음으로 세상을 이겨라, 끝까지 믿음을 지켜라, 그러면 만국을 다스리는 권세를 주시겠다고 말씀하고 계십니다. 이기는 자와 지키는 그에게라는 말은 일곱 교회에 보내진 서신의 공통적인 형식으로 진리를 굳게 붙잡으면 그리스도의 권면을 듣고 순종하는 자를 가리킨다라는 것입니다. 끝까지라는 말은 예수님의 재림의 때까지를 말하는 것입니다. 내일이라고 하는 말은 하나님의 영광을 위해서 복음을 지키는 일들을 말합니다. 예수님은 당신이 오시는 그날까지 흔들리지 말고 믿음을 잘 지키면 보상해 주시겠다고 말씀하십니다. 그 보상이란 첫째, 만국을 다스리는 권세를 주시겠다는 것입니다. 이 권세는 영적인 통치 권세를 말하는 것이지요. 우리는 이 세상의 유한한 돈과 권력을 추구하지 말고 저 영원한 권력을 추구해야만 하는 것입니다. 우리는 우리의 영적인 그 신분을 기억해야만 하는 거예요. 요한복음 1장 12절에 뭐라고 기록되어 있습니까? 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 그 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 말씀하셨어요. 우리는 하나님의 자녀인 것을 절대로 잊어서는 안 됩니다. 두 번째 보상은 새벽별을 주시겠다는 거예요. 28절에 보니까 내가 또 그에게 새벽별을 주리라. 새벽별은 만왕의 왕이시고 영원한 통치자이신 예수 그리스도를 말하는 것이죠. 우리가 믿음 가운데서 끝까지 서 있을 때에 새벽별이신 예수님이 우리와 영원히 함께 계시겠다고 말씀하십니다. 우리가 하나님의 자녀라는 것을 인식한다면 우리는 세상 일에 아둥바둥 살아갈 것이 아니라 영원한 삶에 초점을 맞추고 살게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 믿음을 지키다가 시련을 만날 수 있어요. 하지만 그 시련이 우리를 하나님의 성품에 참여하게 만드시는 과정임을 깨닫고 시련 가운데서도 믿음의 열매를 맺어야만 합니다. 말씀을 맺지요. 오늘날 많은 사람들은 계시록을 그 당시에 있었던 그 당시만의 이야기로서 종말과 관련이 없다고 그리스도인들을 미혹하고 있습니다. 이처럼 이 세상은 불의한 일과 타협이 만연되어 있고 진리가 불의해지는 세상이 되어가고 있습니다. 그런 가운데서 우리는 반모섬에서 예수님께서 사도 요한에게 주신 이 요한계시록이 오늘날 모든 사람에게 어떻게 살아가야 하는지를 깨우쳐주는 살아있는 말씀이라는 것을 알아야 할 것입니다. 신명기 7장 9절에서 11절을 함께 읽어봅시다. 그런즉 너는 알라 오직 내 하나님 여호와는 하나님이시요 신실하신 하나님이시라. 그를 사랑하고 그 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그 은혜 이행하시며 인애를 베푸시되 그를 미워하는 자에게는 당장에 보응하며 멸하시나니 여호와는 자기를 미워하는 자에게 지체하지 아니하시고 당장에 그에게 보응하십니다. 그런즉 너는 오늘날 내가 내게 명하는 명령과 규례와 법도를 지켜 행할지니라. 아멘. 사랑하는 여러분, 종말의 시간이 다가오고 있습니다. 우리는 정신을 똑바로 차려야 합니다. 우리는 믿음의 긴장의 끈을 놓아서는 안 됩니다. 우리는 몸과 마음과 힘과 뜻을 합하여서 하나님을 사랑해야만 합니다. 그리고 우리는 감사하며 살아야만 합니다. 우리가 주님이 오실 때까지 하나님을 잘 섬깁니다. 하나님도 우리에게 천대까지 은혜를 베푸실 것을 믿으시기를 바랍니다. 그러므로 지식의 우상, 물질의 우상, 권력의 그 우상과 같은 세상의 우상을 섬기지 말 것이며 또한 사단의 그 유혹에 넘어가지도 않도록 날마다 기도와 하나님의 말씀으로 끼어 있어서 하늘의 영원한 권세를 누리며 사시는 저와 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘. Let's all stand. 시온성과 같은 게 Glorious things of thee are spoken. 우리 찬송가 부르시고 일브레이 목사님 축도로 예배를 마치겠습니다. 시온성과 같은
Now, to him that is and has the power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, and now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. To God only wise be glory through Jesus Christ forever. And may you be blessed in your going out, and your coming in your rising up, and your lying down. In Jesus' name, amen. Amen.